ॐ सूर्यश्च मामन्युश्च मन्युपतयश्च मन्युकृतेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्ताम् यद्रात्र्यापापमकाशम् मनसा वाचा हस्ताभ्याम् पद्भ्यामुदरेण शिष्णा रात्रिर्सर्वलुम्पतो यत्किञ्च दुरितं मयि इदमहृदयोनौ सूर्ये ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा। ॐ आगमासन्तु देवानां गमनासन्तु रक्षकान् पूर्वे सञ्चारकं तत्र देवतानाञ्चनम् अपसरन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिताः ये भूता विघ्नकर्तारस्य गच्छन्तु शिवाज्ञया अपक्रमन्तु भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशम् सर्वेषामविरोधेन ब्रह्मकर्म समारभे। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ येन देवा पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यत्वन्तु मा प्राजापत्यं पवित्रं शतोद्यामं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्सुनीति सहमा पुनातो सोमस्वत्या वरुणः समीच्या यमो राजा जातवेदा मोचयन्त्या ॐ भूः ॐ भुवः ॐ सुवः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्सुवरो। ಇರೋರೆಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಾ ಅಂತ ಇರೋದು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅಧ್ವರ್ಯು ಅಂತ ಇರೋದು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋರು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಃ ಸ್ವಃ.
ॐ चत्वारि शृङ्गा त्रयो अस्य पादा त्वे शीर्षे सप्तहस्तासो अस्य त्रिधा बद्धो वृषभोरोरवीति महो देवो मर्त्यान् आविवेश एष हि देवः प्रदिशोऽनु सर्वा पूर्वो हि जातः स उगर्भे अन्तः स विजायमानः स जनिष्यमाण प्रत्यन्मुखास्तिष्ठति सर्वतोमुखः ॐ अग्नये स्वाहा अग्नय इदं नमः ॐ सूर्याय स्वाहा सूर्याय इदं नमः ॐ प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये इदं नमः ॐ अग्नेय सुपथायाये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जो पुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम मित्रस्य चक्षणी धृतश्रवो देवस्य सानसिं सत्यं चित्रश्रवस्तमम् मित्रो जनान् यातयति प्रजानन् मित्रो दाधार पृथिवीमुदद्याम् मित्रतुष्टिरनिमिषाभिचष्टे सत्याय हव्यं घृतवद्विधेम रसमित्रमर्तो अस्तु प्रयस्वान्यस्ता आदित्य शिक्षति व्रतेन न हन्यते न जीयते सोऽतो मैनमंहो अश्नोत्यन्ति तो न दूरा ಜ್ಯೋತಿ ನಾಗೇಶ್ ಎಲ್ಲರೂ ಉಂಗುರದ ಬೆಳ್ಳಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಂತ್ರಗಳು ಹೇಳುವಾಗ ಉಂಗುರದ ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ ಹಾಗೆ ಕೈಗೂ ಇಟ್ಟು ಭಸ್ಮ ನಮ್ಮ ಚಕ್ರಗಳಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಬೇಕು ಮಂತ್ರಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ
ॐ भुवः ॐ सुवः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्सु वरो ॐ दधिघ्राणाकारिशं जिष्णोरश्वस्य वाजिनः सुरभिनो मुखाकरत्प्रण आयुंशितारिषत् ॐ आपोहिष्ठामयो भुवस्तानपूर्जे ददातन महेरणाय चक्षुषे तमोरसस्तस्य भाजयते हरः उषतीरिव मातरः तस्माऽनङ्गमामवो यस्य क्षयाय चिन्वत आपो जनयता च नः ॐ आपो वा इदं सर्वं विश्वा भूतान्यापः प्राणा वा आपः पशवापोन्नमापो अमृतमापः सम्राडापो विराडापः स्वराडापश्चन्दांस्यापो ज्योतिंशापो यजुंशापः सत्यमापः सर्वा देवता आपो भूर्भुवस्सु वरावहो ॐ इमं मे वरुणश्रुति हवमद्या च मृडय वामवस्युराचके तस्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्त्रे यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह बोध्युरुषं समान आयुः प्रमोषीः यच्चित्थिते विशो यथा प्रदेव वरुणं व्रतम् मिहिमसिद्ध्यविद्यवि किञ्चेदं वरुणदैवे जनेभिद्रोहं मनुष्याश्चरामसि अचित्ति यत्तव धर्मायुयोऽपि मानस्तस्मादेन सो देवरीरिषः इदवासो यत्रिरिपुर्न दिवि यद्वाधा सत्यमुत यन्न विद्मा सर्वाता विश्यशिथिरेव देवाथा ते श्यामवर्णप्रियासः ॐ प्राणापानौ यानो दानसमानामे शुध्यन्तां ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूयासं स्वाहा ॐ पृथिव्यः तेजो वायुवाकाशामे शुध्यन्तां ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूयासं स्वाहा ॐ शब्दस्पर्शरूपरसगन्धामे शुध्यन्तां ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूयासं स्वाहा ॐ मनोवाक्काय कर्माणि मे शुध्यन्तां ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूयासं स्वाहा ॐ अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनन्दमय मे शुध्यन्तां ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूयासं स्वाहा ॐ आत्मा मे शुध्यन्तां ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूयासं स्वाहा ॐ अन्तरात्मा मे शुध्यन्तां ज्योतिरहं
विरजा विपाप्मा भूयासं स्वाहा ॐ परमात्मा मे शुद्धता ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूयासं स्वाहा ॐ सुवः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्सुः भारत्येन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च हिरण्येन सविता रथेन देवो याति भुवना विपश्यन् उद्वयं तमसस्परि पश्यन्तो ज्योतिरुत्तरम् देवं देवत्रा सूर्यमकन्मज्योतिरुत्तमम् उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यं चित्रं देवानामुदकादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्या वा पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतः ससुषश्च ॐ आर्द्रं ज्वलति ज्योतिरहमस्मि ज्योतिर्ज्वलति ब्रह्माहमस्मि योऽहमस्मि ब्रह्माहमस्मि अहमस्मि ब्रह्माहमस्मि अहमेवाहं मां जुहोमि स्वाहा ॐ भूः ॐ भुवः ॐ सुवः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्सुः ದಯವಿಟ್ಟು ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो नुत्वा अत्यतिष्ठदशाङ्गुलम् पुरुष एवैकं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् कामृतत्वशेषानः यदन्येनातिरोहति एतावानस्य महिमा अधोजायां जम्बूषः पादोऽस्य विश्वभूतानि त्रिवादस्यामृतं दिवि ॐ तद्विष्णो परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततं तद्विप्रासो विपन्यभोजागृवांसः समिन्दते विष्णो यत्परमं पदम् ॐ नमस्ते अस्तु भगवान् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकाराय
रुद्राम्या नीलकण्ठाम्या मृत्युञ्जयाम्या सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಆರತಿ. ಹೂವನ್ನ ಕೈಲಿ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೆ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮಂತ್ರಗಳು ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತೀವಿ, ಆಗ ನೀವು ಹೂವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಪಣೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಮುಟ್ಕೋಬೇಡಿ. ॐ सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भुवं विश्वं नारायणं देवमक्षरं परमं पदं विश्वतः परमं नित्यं विश्वं नारायणं हरिं विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति पतिं विश्वस्यात्मेश्वरं शाश्वतं शिवमच्युतं नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं नारायणः परं ब्रह्मा तत्त्वं नारायणः परः नारायणः परो ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणः परो ध्याता ध्यानं नारायणः परः यच्च किञ्चित् जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणस्थितः अनन्तमव्ययं कविं समुद्रेन्दं विश्वशम्भुवं स ब्रह्मा स शिवः स हरिस्तेन्द्रः सोऽक्षरः परमस्वराट् ॐ तद्ब्रह्मा ॐ तद्वायुः ॐ तदात्मा ॐ तत्सत्यम् ॐ तत्सर्वम् ॐ तत्पुरोर्नमः अन्तश्चरति भूतेषु गुहायां विश्वमूर्तिषु त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कारस्त्वं इन्द्रस्त्वं रुद्रस्त्वं विष्णुस्त्वं ब्रह्मा त्वं प्रजापतिः त्वं तदाप आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवः सुवरो कृतं सत्यं परं ब्रह्मा पुरुषं कृष्णपिङ्गळम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमः.
ನೋಡ್ಬೋದು. ನಿಧಾನ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. बुद्ध्यास्महव्यै नमसोपसद्य मित्रं देवं मित्रधेयं नो अस्तु अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः शतं जीवेम शरदत्स वीराः। तच्चयोरारुणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः पूर्वं जिगातु भेषजं तन्नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे
ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಓಂ ಸರ್ವೇ ವೈ ಸುಖಿನಃ ಸಂತು ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು ನ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಓಂ ತತ್ಸತ್ ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ 2 ನಿಮಿಷ ಮೌನವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2 ನಿಮಿಷ ಮೌನವಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದುವರೆಗೂ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜೆಯನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪೂಜೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಲ್ರಿಗೂ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಮಾನ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿದ್ರೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಥಿಯೋಸಾಫಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಭಾರತ ಸಮಾಜ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಕರೀತಕ್ಕಂಥ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಡಿವಂತಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿಯವರು ಎಲ್ಲಾ ಮತದವರು ಕೂಡ ಸೇರಿ ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಅನ್ನುವಂತಹ ಭೇದವೂ ಇಲ್ದಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪೂಜೆ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಈ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ವಿಗ್ರಹವನ್ನಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಫೋಟೋವನ್ನಾಗ್ಲಿ ನಾವು ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. ದೀಪವನ್ನೇ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಸಂಕೇತ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೀಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಂಕೇತ, ಬೆಳಕು, ಜ್ಞಾನದ ಸಂಕೇತ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಆ ದೀಪವನ್ನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಲ್ರೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಈ ಪೂಜೆಯನ್ನ ನಾವು ಶುಚಿರ್ಭೂತರಾಗಿ ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ್ಸ ಶುಚಿರ್ಭೂತರಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪೂಜೆಯನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನ ಮಹದೇವ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮದನ ಮೋಹನ ಮಾಳವೀಯರು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ ಸರಳವಾಗಿ 25-30 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಿನ ಒಂದು ಥಿಯೋಸಾಫಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಅನಿ ಬೆಸೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಲೆಟ್ವಿಟ್ರ್ ಅವರು ಸೇರಿ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಸರಳವಾಗಿ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಚೆನ್ನೈನ ಅಡಿಯಾರ್ನಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಥಿಯೋಸಾಫಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೇಂದ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಜೆ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಈ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೇವತೆಗಳು ಬಂದು ಸೇರಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅನುಗ್ರಹ ಶಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಚಯವಾಯಿತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಯೋಗಿ ಲೆಟ್ಬಿಟ್ರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಅನಿ ಬೆಸೆಂಟ್ ಸ್ವತಃ ಅವರಿಗೆ ಯೋಗ ದೃಷ್ಟಿ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಪೂಜೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಎಲ್ರಿಗೂ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಈ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಅಡಿಯಾರ್ನ ಚೆನ್ನೈನ ಅಡಿಯಾರ್ನಲ್ಲಿ ಥಿಯೋಸಾಫಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಒಂದು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ
ಈ ಒಂದು ಪೂಜೆಯನ್ನ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸಮಾಜ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಿಂದೂ ಟೆಂಪಲ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ನೆರವೇರಿಸ್ತಾ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ್ದು 1925ನೇ ಇಸವಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ. ಆವಾಗ್ಲಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಸುಮಾರು 101 ವರ್ಷಗಳಾಗ್ತಾ ಬಂತು. ಆಗ್ಲಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಈ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಸಾಂಗವಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಲಾಡ್ಜ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಎಲ್ಲಾ ಸೊಸೈಟಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಂತ ಇದು ಥಿಯೋಸಾಫಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಅಂತಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳೇ. ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಈ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಸರಳವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿತ್ಯ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನ ಅಂತ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಹೇಳುವಂತ ಈ ರೀತಿ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ. ನೀವೆಲ್ಲ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಇದು ನಿಮಗೆ ಹೇಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ 10 ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪೂಜೆ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ. ಮೊದಲು ನಾವು ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನನನ್ನ ಆರಾಧಿಸ್ತಾ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜಲವನ್ನ ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಸತ್ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರದೇಶದ ಸುತ್ತಲೂ ಕೂಡ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಕೋಟೆಯನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳು ಬರದಲೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಘಂಟಾನಾದವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ಪೂಜೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ನಾವು ಧೂಪವನ್ನ ಹಚ್ಚತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಮತ್ತೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ. ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನನ್ನ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಒಂದು ಹೋಮವನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡುದು. ಅಗ್ನಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಹೋಮವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ಹೋಮದಿಂದ ಬಂದ ಭಸ್ಮವನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ಧೀಶಕ್ತಿ ಪ್ರಚೋದನೆ ಆಗಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಜಲದೇವತೆಗಳನ್ನ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಲದೇವತೆಗಳಾದ ನಂತರ ತೇಜೋ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಆ ಜಲದೇವತೆಗಳನ್ನ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆ ಪವಿತ್ರ ಜಲದಿಂದ ನಮ್ಮ 5 ಕೋಶಗಳು ಮತ್ತು 7 ಲೋಕಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಆ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಪಠಿಸುತ್ತಾ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ತೇಜೋ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ದೀಪವನ್ನ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ದೀಪದ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಒಂದು ಅಂಶ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ನಿಜವಾದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇವೋ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಂಶನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲೇ ಸೇರಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶ. ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ದೀಪವನ್ನ ದೊಡ್ಡ ದೀಪದ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸ್ತೇವೆ, ನೀವು ಗಮನಿಸಿರ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಅಗ್ನೇನಯ ಸುಪಥಾರಾಯೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತ ನಾವು ಅಗ್ನಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೂಡ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವನ್ನ ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ನಾವು ಭಜಿಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಪೂರದ ಆರತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕರ್ಪೂರವನ್ನ ಯಾಕೆ ಹಚ್ತೇವೆ? ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಶರಣಾಗತರಾಗ್ಬೇಕು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ, ಶೇಷವಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಪೂರದ ಆರತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪುಷ್ಪಗಳನ್ನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ. ಅದಾದ ನಂತರ ನಾವು ಮೊದಲು ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿ ದೇವತೆಗಳ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹರಿಯುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ನಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ನೈವೇದ್ಯದ ನಂತರ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಆ ಶಕ್ತಿ ದಶ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲೇ ಹರಡಿ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪೂಜೆ. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ, ಇಡೀ ಮಾನವ ಕೋಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಸುಖ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬಾಳುವಂತಾಗ್ಲಿ, ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಚೋದನೆಯಾಗಿ ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೀಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪೂಜೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಯಾಚಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬೇಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ವರ್ಯು ಯಾರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪೂಜೆಯನ್ನ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅವರು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಶಕ್ತಿ ವಿಶೇಷಗಳನ್ನ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಲವನ್ನೇ ನಾವು ತೀರ್ಥ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ.
ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಡಂಬರ ಇಲ್ಲ ಈ ಪೂಜೆನಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಇಷ್ಟೇ ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿ ಇಡಬೇಕು ಅಥವಾ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅಡಿಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಶುದ್ಧ ಜಲದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಶಕ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹ ಶಕ್ತಿ ಹರಿಯುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆದ್ರಿಂದ ಶುದ್ಧ ಜಲವನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಂಚ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸರ್ವೇ ವೈ ಸುಖಿನ ಸಂತು ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬಾಳಲಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸತ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಒಂದು ಮಂತ್ರದಿಂದ ನಾವು ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಈ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತೇವೆ. ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಈ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬಹುದು. ಪುಸ್ತಕಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೂಜೆ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಕ್ರಿಯೆಯೂ ಕೂಡ ಈ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ